Okay, so good morning all. I hope I am audible to all of you. Audible or no? Yes, ma'am. Okay, so I'll just take the attendance and we'll start with the class. 2, 4. 5, 5% miss. 6, 7, 7%. 8, 9, 10, Percent. 12, 13, Present miss. 15, Percent miss. 16, 16, 17, Present, ma'am. Present, ma'am. 18, 18. 19, 20, 21. 22, 22. 22. 23, okay, 23, 24, Present. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. 32. 32. Okay. So we shall start with the class. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ ക്ലാസ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് യുവർ ക്ലാസ് നോട്ട്സ്, വിൽ സീ. Okay. So in our previous class, we were seeing a problem on wheel loads. So the question was, a train of 5 wheel loads crosses a simply supported beam of span 22.5 meters. Using influence lines, calculate the maximum positive and negative shear forces at the mid-span and absolute maximum bending moment anywhere in the span. So that the diagram was given to you. So when you read the question, you can understand that we have to calculate three things. What are those? അതാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. We have to calculate first one, maximum positive shear force and maximum negative shear force. ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദ മിഡ് സ്പാൻ. മിഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് 22.5 ഹാഫ്, 11.25 meters. Okay, so those were the two things that we are supposed to calculate. And then third one ആണ് absolute maximum bending moment anywhere in the span. So ഇതിൽ first part we have already completed in our class, that is to calculate the maximum positive shear force. Okay, anyway I'll just brief that, then we'll move on to the next second part. So
നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഡിഡ് വി ഡു ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിലുണ്ട്. സോ യു നീ നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓൺലി ദ പോർഷൻ വിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ പോർഷൻ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ. ഓക്കെ. സോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് we drew the ILD for shear force at x equal to 11.25 meters. So ILD for shear force the shape ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. So the ordinates for this, that is positive shear force in ordinate L minus x by L and negative shear force in the x by L. So we calculated substituting the values of L and x, and we got the values as 0.5 and x by L also as 0.5. Now, to calculate the maximum positive shear force, what did we do? We calculated a term called as shear increment. Okay, so shear increment calculate ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, that is, see, maximum positive shear force കിട്ടണമെങ്കിൽ ലോഡിനെ it must be placed such that the positive area must be covered by the load. അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് leftmost എൻഡിലുള്ള ലോഡ് that must be on the maximum ordinate and the other loads towards the right side, so that the positive shear force area is covered. Okay, but ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 120 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് the lowest load among all the loads given to you. So there can be a chance that some other load position can give you maximum positive shear force. So adinu vendittu we tried another load position which can occur just prior to this load position. Adayathu ippolte load position nammal vechirikkunnathu ingeneyana. Adayathu 120 kilonewton we have kept it at the ordinate 0.5 alle. Appo baakiyulla loads ellam ee oru positionilottu vanniരിക്കുകയാണ്. Now, what can be the load position just prior to this? ഇതിന് മുൻപ് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോഡ് പൊസിഷൻ ഏതായിരിക്കാം? 160 kept at this, 120 towards the left and remaining loads all to the right. അല്ലേ? Are you following that? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Please respond. Are you following that? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു. Okay. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രയർ ലോഡ് പൊസിഷൻ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. സോ പ്രയർ ലോഡ് പൊസിഷൻ കേസിലെ ഷിയർ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ SI is equal to W into C divided by L minus WI, അല്ലെങ്കിൽ W ഏത് ലോഡാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി W എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ടോട്ടൽ ലോഡ് 120 പ്ലസ് 160 പ്ലസ് 400 പ്ലസ് 260 പ്ലസ് 240 അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് 1180 ഇൻ ടു ഏത് ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? 120 കിലോമീറ്റർ ലോഡിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രയർ ലോഡ് ഇസ് 2.5. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ C വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ L. Lന്റെ വാല്യൂ 22.5 minus the load that we are moving. So 120 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തത്. So we calculated the shear increment. So we got a positive value. Okay. ഇനി അടുത്ത ലോഡ് പൊസിഷൻ, അതായത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വി ഹാവ് മൂവ്ഡ് 160 ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ, ഈ ഒരു കേസിൽ വി ഹാവ് മൂവ്ഡ് 120 ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ, for this case we have moved 160 towards the left and we have now got another value, that is a negative value. Okay, so our value നോക്കിയാൽ കാണാം, that is W into C divided by L minus the moved load. So അത് 1180 into 2.5 divided by 22.5 minus the load that we have moved. So അത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടി. സോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ അസ്യൂം ചെയ്ത് ആ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ലോഡിലാണോ. സോ ഈ ഒരു 120 ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് 120 മൂവ് ചെയ്തപ്പം, ഓക്കെ, 160 ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 120 മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി അഡോപ്റ്റഡ് this load position as the load position for the maximum positive shear force. So ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ലോഡ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Shall I move on to the next slide? Yes, ma'am. Okay. So with this load position, what did we do? We calculated the ordinates. So see here, maximum positive shear force is equal to, okay,
സോ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലോഡ് പൊസിഷൻ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലോഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ലോഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, ഓരോ ഓർഡിനേറ്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇത് വി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് A1, this as B1, this as C1 and this as D1. And see here we calculate the maximum positive shear force as 120 into 120 വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ -0.39 പ്ലസ് ദ നെക്സ്റ്റ് 160 പ്ലസ് 0.5 പ്ലസ് 400 into 0.39 പ്ലസ് 260 into 0.28. സോ 0.5 ആണ് നമ്മുടെ A1 വാല്യൂ, 0.39 B1, this as our C1, this as our D1 and ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത വാല്യൂ. Okay, so we got the maximum positive shear force as 302.8 kilonewton. Okay, so is it clear to ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? മാക്സി പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ വരെ. Okay, is it clear to all of you? Am I audible? Is it clear to all of you? Please respond Yes, either ma'am. through message. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So ഇതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നോട്ട്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പം പാരലലി എഴുതിയെടുക്കുകയും വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം പതുക്കെ എടുത്തു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. പക്ഷേ be very thorough with this so that we can do another practice problem tomorrow. Okay, so ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് മുതൽ നോക്കാം. So write down from here maximum negative shear force, that is the second part. Okay, so where are we calculating the maximum negative shear force? At x equal to 11.25 meters. Okay, so അത് മുതൽ നോട്ട് ചെയ്തോ, പറയുന്നതായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 11.25. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ സീ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഫോർ ILD ഫോർ അവർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ. സോ ILD ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി ഇതിൽ ലോഡ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ how should we place the load so that the maximum area under that negative shear force is covered? എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ ലോഡിനെ? ഈ സെന്റർ, അതായത് ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടായിട്ടാണോ? ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാണ്. ഏത് സൈഡിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്? ലോഡ് പൊസിഷന് എങ്ങനെ വെക്കണം? how should we place? towards the left or towards the right? maximum negative shear force in how should we place? യെസ്, ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെക്കണം അല്ലേ. സോ ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെയുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡുകളെല്ലാം ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഏരിയ മാക്സിമം കവർ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ സി ഹിയർ അഗെയിൻ among these given loads maximum ഓർഡിനേറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ലോഡ് that is 240 kilonewton. Is it the highest load among all the loads or is it the lowest load? highest or lowest ആണോ? No. No അല്ലേ, that is not the highest and that is not the least. പക്ഷേ ലീസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ കുറയുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരുള്ളൂ. ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ it is okay because we are going to cover the maximum area അല്ലേ. സോ ഇപ്പൊ ഈ 240ക്ക് പകരം ഈ ഒരു വാല്യൂ 120 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലോഡ് പൊസിഷൻസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലോഡ് പൊസിഷൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 160 260 ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെക്കാം, റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 400 ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 160 ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെക്കാം, റൈറ്റ്. ഇത്രയും ലോഡ് പൊസിഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ, റൈറ്റ്. so that the negative area is covered. So ഇതിൽ നോക്കുക,
160 ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഏരിയ മാക്സിമം കവർ ആവുമോ? ആകുമോ? 160യെ ഇങ്ങനെ ഒരു അതായത് 160യെ മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഏരിയ കവർ ആകുമോ? Will that be covered? No. No. 400 വെച്ചാൽ will that be covered? No. No. Right? 260 വെച്ചാൽ കവർ ആവുമോ? Again 260 വെച്ചാലും കവർ ആകത്തില്ല. റൈറ്റ്? 240 വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ആകും അല്ലേ? സോ 240 ലോവസ്റ്റ് ലോഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ മാക്സിമം ലോഡ് നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഏരിയ വിൽ ബി കവേർഡ്. Okay, so for maximum negative shear force, this can be the load position, that is 240 kilonewton at the maximum ordinate. മനസ്സിലായോ? Are you following that? Okay, so what you do is draw this diagram, draw this load position, indicate the ordinates. ഇപ്പം ഇത് 0.5, ഇത് 0.5 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അണ്ടർ 260 അതിനെ A2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, അണ്ടർ 400 റെപ്രസെന്റ് as B2, അണ്ടർ 160 as C2, and under 120 represent it as D2. So please draw this diagram. ആ ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കുക. ഇത് ഈ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എഴുതണ്ട, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം. After completing the drawing, please let me know. Did all of you complete? Okay, so what we have represented is now the load position for maximum negative shear force. See, if you have any doubts, please ask. Audio on ചെയ്തിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചോദിക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലം മാക്സിമം ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും മാക്സിമം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ even if takes time also, doesn't matter, we have to be thorough with this. Okay, so I hope all of you understood why we adopted this load position for the maximum negative shear force. Okay, so shall we move on to the next step? Yes, ma'am. Okay, so now we have to calculate the ordinates. So positive shear force in case we had to check for different load conditions, load positions, because 120 kilonewton was the least load. So അതുകൊണ്ട് we checked for different load positions and then we decided which load position can give the maximum positive shear force. But in case of maximum negative shear force, we need not check for different load positions because the load that we are keeping on the maximum ordinate is not the least load. Okay, so atre orthirna madi. Okay, so now to calculate the ordinates, I hope you remember how we calculated. We use the similar triangle property, right? Similar triangle property il enganeyarnu, നമുക്കിവ A2 വേണം. A2 വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? 0.5 divided by this length. This length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see, ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ആരോ മാർക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന this length. What is this length? That is 11.25, right? So 0.5 divided by 11.25 is equal to A2 divided by ഈ ഒരു റിമൈനിങ് ലെങ്ത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്, ഈ ചെറിയ ആരോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ലെങ്ത്? ദിസ് ലെങ്ത് ഇസ് 11.25 മൈനസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ?
ലോഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് 2.5. സോ 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11.25 ഇസ് ഈക്വൽ ടു A2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11.25 minus 2.5. So from that we can get the value of A2, right? This is how we calculated for positive shear force also. So did you understand? Once you calculate, just tell me the answer also. A2 in the value para. Either you can say the answer or you can type the answer. Okay, 0.39. So are you all getting that? A2 is 0.39. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ 0.39? Okay. Now for the next one, B2. Again, we'll see here B2. So for calculating B2, again see the same triangle, use the same triangle, similar triangle property. 0.5 divided by 11.25 is equal to 0.5 divided by 11.25 is equal to B2. This is B2 divided by this distance. So you can't see the arrow mark. E blue arrow mark distance. So what is that distance? That is 11.25 minus 5. Right? 11.25 minus 5. Right? So that is what is calculated here. 0.5 divided by 11.25 is equal to B2 divided by 11.25 minus 5. So what is the B2 value? Okay, 0.28. I hope all of you all are getting that value, 0.28. കിട്ടുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, ma'am. Okay, so that is 0.28. Similarly, I hope all of you have written this, right? Next, again, next we'll go for C2. So C2 calculate ചെയ്യാൻ same. Again, 0.5 divided by 11.25 is equal to C2. ആ ചെറിയ triangle നോക്കുക, C2 ന്റെ triangle. C2 divided by this distance. ഈ arrow mark കാണിച്ചിരിക്കുന്ന distance. So what is that distance? That is 11.25 minus ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള distance. That is 7.5. അല്ലേ? Right? 7.5 LA. So that is what we have written here. 0.5 divided by 11.25 is equal to C2 divided by 11.25 minus 7.5. So how much do we get C2? 0.17. 0.17. Okay. 0.17. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Are you all getting that value 0.17? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് D2. ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ കാണിക്കണം എന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2.5 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. സോ 0.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 11.25 ഇസ് ഈക്വൽ ടു D2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11.25 മൈനസ് 10. മൈനസ് 10 എന്ന് വരാൻ കാരണം ഈ 7.5ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2.5 ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? How much do we get? Yes, 0.06. Okay, so 0.06, 0.06. Okay, so we have calculated that. Okay, so now we have the ordinates under all these loads. Okay, so എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So I'll go back to the diagram, show you here. So you have now the ordinates under all these loads. So what will be your max and negative shear force?
load into ordinate. So 240 into, sorry, 240 into negative shear force in the matra. So we are considering now only the negative ordinate. So 240 into minus 0.5 plus 260 into minus A2 plus 400 into minus B2 plus 160 into minus C2 plus 120 into minus D2. Okay. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഓർഡിനേറ്റ്സിനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും. Okay, because all the ordinates are now under the negative shear force area. Okay, so just check and whether tell me that you are getting that answer that I have shown, 366.04 approximately. Are you getting that answer? 366.04. Decimal places there may be some changes because they have taken 3 decimal places, but you had answered for 2 decimal places. Doesn't matter. Approximately, if you are getting that answer nearer value, that is fine. Minus sign idana. I have not shown that minus sign. Just indicate the minus sign also along with that negative shear force value. കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആൻസർ? Okay, minus 367.8. Are you all getting approximately this? Okay, minus sign idana because that is negative shear force. Unit is kilonewton. Don't forget to write the unit also, minus 367.8. So have you all completed up to this? Completed? Okay. Okay, so as what is asked in the question, positive shear force and negative shear force, we have calculated those two values at x equal to the midspan. Okay, now we have to move on to the third one, that is the absolute maximum bending moment. So please read the question. One of you read the question that about absolute maximum bending moment ne patti endana question il mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Can any one of you read? What was given in the question? Lakshmi, can you read? Yes, ma'am. Absolute maximum bending moment anywhere in the span. Absolute maximum bending moment anywhere in the span. So yesterday I've told you in the class, absolute maximum bending moment is the maximum of all the bending moments that can occur in the span. So adinnoru position namakku ariyatilla. Okay, we have to first find out at which position the absolute maximum bending moment will occur. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വിൽ ഒക്കർ. ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലും കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ഇൻ ടു ഓർഡിനേറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പൊസിഷൻ. Okay, so okay, now note this. We are going to calculate the third one, that is absolute maximum bending moment. അതിൽ
ഞാനിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻഡ് കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ? ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. What are the conditions? First condition is that absolute maximum bending moment occurs under the load which is nearer to the resultant. ഇതെന്താണെന്നുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. റിസൾട്ടൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എവിടെയാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നിയറർ ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ നിയറർ ലോഡ് ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്, അതാണ് ആർന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെൻ ദ നിയറർ എന്നാണ് നിയറർ. ഓക്കെ, so when the nearer load to R, that is the resultant, and the resultant are kept equidistant from center of span. Remember these two statements. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. എവിടെ നടക്കും അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്? എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് നിയറർ ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. And the second one, this occurs when the nearer load to the resultant and the resultant are kept equidistant from the center of span. Okay, these statements learn as a theory also, because in your university exam part A question 3 marks ne ചോദിക്കുന്നതാണ്. Explain the condition for absolute maximum bending moment, or explain what are the explain when can absolute maximum bending moment occur in a simply supported beam. Okay, so these are the two conditions. It can be asked as a theory also, and you have to use it for problems. Okay, so have you all noted these two conditions? Complete ചെയ്തോ? Okay, okay, now you draw the diagram that I have shown. അതായത് ലോഡിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഡയഗ്രാം. ലോഡിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഡയഗ്രാം. അതിൽ ഞാനൊരു റെഡ് കളർ ആറോ മാർക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആദ്യം ലോഡിൻ്റെ മാത്രം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. only 120, 160, 400, 260, 240 kilonewton, all spaced at 2.5 meter distance എന്നുള്ളതിൽ ആ ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കും. വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ, then I'll proceed with. Okay, completed the diagram? Completed? ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. സി, ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ സാധാരണ ലോഡിംഗ് ഡയഗ്രാം മാത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 5 ലോഡ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ലോഡ് തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റിസൾട്ടൻറ്റ് ലോഡ്? റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ലോഡ്സ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? എന്താ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താ റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളിപ്പം 5 സബ്ജക്ട്സ് എക്സാം എഴുതുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് എഴുതുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു CGPA കിട്ടും. അതായത് ഈ 5 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മാർക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലേ? അതാണ് നിങ്ങളുടെ CGPA, റൈറ്റ്? സോ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ലോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു യു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ലോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു യു. എത്രയാണ് സം ടോട്ടൽ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? 120 + 160 + 140 400 + 260 + 240, റൈറ്റ്? സോ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ലോഡ്സിൻ്റെയും സം ടോട്ടലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വി വിൽ കൺസിഡർ
or we will assume a position where this resultant can act. ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം ടോട്ടൽ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും? ഒരു യൂണിഫോം ആണ് ഈ ഫുൾ ലോഡ്സ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 2.5 അതായത് മൊത്തത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 10 മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, 2.5 റൈറ്റ്. സോ ഈ റിസൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലോഡ്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ നേർ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിലുള്ള ലോഡ്സ് ആണ്. സോ വി ഡു നോട്ട് നോ വെയർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ അസ്യൂം സം പൊസിഷൻ ഫോർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ്. ഏത് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. യു നീ നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദ ഗിവൺ ലോഡ് വാല്യൂസ്. പക്ഷേ ഫോർ സേഫർ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലോഡിൻ്റെ സംവെയർ അടുത്തായിട്ട് വരും. എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം ലോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും. മാക്സിമം ലോഡ് ഇവിടെ 400 അല്ലേ, സോ അതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് represent this resultant as a dotted arrow mark. Okay, as a dotted arrow and represent R. അത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ് ബാർ എന്നും കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. വൺ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് യൂസിങ് എ ഡോട്ടഡ് ആരോ, പിന്നെ represent it as capital R, then also mark a distance of this resultant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ imaginary ആണ്. Okay, so that is why I have represented using this dotted arrow. So also represent the distance of this resultant from the left of the load as x bar. Okay, so complete. Let me know after you complete. Okay, I hope all of you completed. 2 lines വരയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ലോഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡ്. ഏതാ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡ്? 120 ആണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡ്. ഈ 120യിൽ വെച്ചിട്ട് മൊമെൻ്റ് എടുക്കണം. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ലോഡ്സ്, അതായത് 160, 400, 260, 240 ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും 120യിൽ വെച്ച്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻറ്റ് എടുക്കണം, സോറി മൊമെൻ്റ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് W1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 120 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതെടുക്കുമ്പം 120 വിൽ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ മൊമെൻറ്റ്? ഇല്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്. സോ 120 × 0 പ്ലസ് അടുത്തത്, അതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് നിങ്ങൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട. അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ള സൈൻ കൺവെൻഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലാ ലോഡ്സും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റേത് മാത്രം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. 160 ഇൻറ്റു ആ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2.5. 400 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 5. 260 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് 7.5. 240 ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 10. ഓക്കെ, സോ 160 into 2.5 plus 400 into 5 plus 260 into 7.5 plus 240 into 10. Okay, so that will be the terms towards the left hand side of your equation. This 120 into 0 എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Okay, so this is equal to, okay, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കണ്ട. This is equal to the resultant into x bar. Resultant into x bar. Okay, so resultant into x bar എന്ന് പറയുമ്പം റിസൾട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സം ടോട്ടൽ അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ബാർ ഇസ് 5.72 meters. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കേ. ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ്, ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോഡ് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലോഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ലോഡിലെ വെച്ചിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ,
So that is 160 into 2.5 plus 400 into 5 plus 260 into 7.5 plus 240 into 10. അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് we can identify what is the position of the resultant from the leftmost load. Okay, so that we are getting 5.72 meters. Okay, complete either. Yes, ma'am. Okay, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Ma'am. Okay, വേറെ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? Have you completed? Okay, so okay, so ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് റിസൾട്ടിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലോഡ് ഏതാ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. റിസൾട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 5 ലോഡ്സിൽ ഏത് ലോഡാണ് റിസൾട്ടൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്, നിയറർ ലോഡ് ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. അതാണ് ആ കണ്ടീഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ. occurs under the load nearer to the resultant. So റിസൾട്ടൻറ്റിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലോഡ് ഏതാണ്? നമുക്കൊന്ന് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 5.72 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് 5.72 മീറ്റേഴ്സ്, അതായത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5.72 meters. ഓക്കെ, സോ 5.72 മീറ്റേഴ്സ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലോഡ് ഏതായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത് 2.5, ഇത് 2.5. സോ ബാക്കിയുള്ളത്, സോ ഇവിടം വരെ 5 മീറ്റേഴ്സ് വന്നില്ലേ, ഇത് 5 മീറ്റേഴ്സ്. സോ 5 മീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് 5.72 മീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ കുറച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72 കിട്ടത്തില്ലേ? ഇത് 0.72 മീറ്റേഴ്സ്, അതായത് 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72 മീറ്റേഴ്സ്. ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം എന്നോട് പറയണം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് 260 കിലോ ന്യൂട്ടൺ? എത്രയായിരിക്കും? റിസൾട്ടൻറ്റും 400ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 5.72 കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? 5.72 മനസ്സിലായില്ലേ? 160 into 2.5 plus 400 into 5 plus 260 into 7.5 plus 240 into 10. Okay, that is equal to R into X bar. R ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാലോ, 1118 നമുക്കറിയാലോ. ഷെഹിന മനസ്സിലായോ? R ന്റെ വാല്യൂ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ലോഡ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ ഷെഹിന? ഓക്കെ, ഏതായാലും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 400 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.72 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? 5.72ൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പം 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.72ൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ കുറയ്ക്കണം. 5 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി, റൈറ്റ്? സോ അത് 0.72 മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 260 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ്? എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, മുഹസിൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും? 1.78 meters. മുഹസിൻ, ക്യാൻ യു ടെൽ ഹൗ യു ഗോട്ട് ദറ്റ് ആൻസർ? 1.78 എന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? -2.5 -0.72 അല്ലേ? 2.5. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി,
400ഉം റിസൾട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി 400ഉം 260യും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 2.5ൽ നിന്ന് 0.72 കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2.5ൽ നിന്ന് 0.72 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര വരും? 1.78. 1.78 കിട്ടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ 1.78 കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വിച്ച് ഇസ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നിയറർ ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്? 400 ആണോ 260 ആണോ? 400. 400. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ നോക്കിയത്. അതായത് മാം ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം. സി 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72. അത് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല മാം. 4 അതെ. സി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. സി ഈ 5.72 നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 5 മീറ്റർ അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആരോ ഇല്ലേ, ആ ആരോ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 5 മീറ്റർ അല്ലേ? അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാം. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആരോസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 5.72ൽ നിന്നും -5 കുറച്ചാൽ യെസ് മാം. റൈറ്റ്. അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72 അല്ലേ? 5.72 - 5. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഷെഹിന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഷെഹിന 5.72 മൈനസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ. ഇത് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ ചെറിയ ആറോ ഇല്ലേ, ആ ആറോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഇത് ഈ സോറി ദാറ്റ് ഈസ് ചെറിയ ആറോയുടെ അവിടെയായിട്ട് ഞാൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 5 എന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 5 മീറ്റേഴ്സ്. ഇത് 5 മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആറോയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 400 ആൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 5.72 മൈനസ് 5 ദാറ്റ് ഈസ് 0.72. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് 260 കിലോ ന്യൂട്ടൺ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ആറോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേ ബി ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറോ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി, എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് വിൽ ബി, എന്നോട് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി 400ഉം 260യും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2.5 അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം? 0.72നെ കുറച്ചാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും, 1.72 മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ചെറിയ ആറോയുടെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.72 ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ച ആറോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.72ഉം ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇവിടെ കാണിക്കാം. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 0.72. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ 5.72 മൈനസ് 5 ദാറ്റ് ഈസ് 0.72 എന്ന് എടുത്തത്. ഓക്കെ, മറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So from this we can conclude that 400 is the load that is nearer to the resultant. അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളത് ഏതിനാണ്? 400നല്ലേ? സോ 400 is the load nearer to the resultant. So I hope it is clear till this. 400 is the nearer load. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, 400 ആണ് നിയറർ ലോഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് we have identified the load nearer to the resultant. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നോട്ട്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
So 400 kilonewton is the load nearer to the resultant. Okay, so shall we move on to the next slide? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യം. ഇത് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കുക. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ നിയറർ ലോഡ് ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. നിയറർ ലോഡ് ടു ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ലോഡ് 400 kilonewton അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ occurs when the 400 kilonewton and the resultant are kept equidistant from center of span. അതായത് 22.5 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്. ആ സ്പാൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 400 kilonewtonനും റിസൾട്ടൻറ്റും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഷാൽ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്? ഓക്കെ, Yes, ma'am. ഇത് എല്ലാവരും ഇതുവരെ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിക്കോ, അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം, ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വരച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഈ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം എഴുത്. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒക്കേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് which is nearer to the resultant. In this problem 400 is the nearest to the resultant. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. In this problem 400 kilonewton is nearest to the resultant R. അതുവരെ എഴുത്. Absolute maximum bending moment occurs under the load which is nearest to the resultant. In this problem W3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 400 ആണ്. 400 is nearest to the resultant. എഴുതിയോ? Did you all write that? Completed? അതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. I hope all of you have completed. Okay? Okay. So now ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ഈ നിയറസ്റ്റ് ലോഡും റിസൾട്ടൻറ്റും സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. അതായത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കണം. അതായത് ഈ 400 kilonewtonനും റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.72 meters അല്ലേ. ഈ 0.72 metersൻ്റെ പകുതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, 0.72 metersൻ്റെ പകുതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയെടുത്തു. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ, അതാണ് സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് and the distance between the center of span and 400 kilonewton shall be equal. അതാണ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, അതായത് 0.72ൻ്റെ പകുതിയിൽ വേണം ഈ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.72ൻ്റെ പകുതിയാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. പക്ഷേ ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി തറോ ടു യു. ബിക്കോസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ 14 മാർക്സിൻ്റെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. സെയിം പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നും ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനില്ല. ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പ്രൊസീജിയർ തറവാക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മോഡ്യൂൾ 5ൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ
14 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so write that the distance between C and R and the distance between C and 400 shall be equal. So distance between the R and the center of span C is equal to 0.72 by 2. അതിൻ്റെ പകുതി 0.36 meters. സോ അതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണം, എന്നിട്ട് അത് ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടിൽ ദാറ്റ്. എല്ലാവരും വരച്ചോ? ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരച്ച് തുടങ്ങാം. ഷെൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട്. ആ ലോഡ് പൊസിഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് ലോഡ് പൊസിഷൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി, പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. കഴിഞ്ഞോ ഇതുവരെ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്രാം നോക്കുക. നിങ്ങൾ സ്പാൻ വരയ്ക്കും, അതായത് ടോട്ടൽ 22.5 മീറ്റേഴ്സ് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്പാൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സ്പാൻ വരച്ചോ. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 22.5 മീറ്റേഴ്സാണ്. ഇത് 22.5 മീറ്റേഴ്സാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ 22.5 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ സി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പോയിന്റ്. സെൻറ്റർ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, സെൻറ്റർ പോയിന്റ്. മാർക്ക് ചെയ്തോ? സ്പാൻ വരയ്ക്കുക, 22.5 എന്ന് കാണിച്ചോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 11.25 മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? 11.25 മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഈ ആരോ മാർക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. Have you all completed till this? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഞാൻ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. അതായത് നോക്കിക്കോ, സോറി, സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാനിൻ്റെ ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സി ഹിയർ, സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാന് സി ആണ്. ഈ സിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് വേണം നിയറർ ലോഡും റിസൾട്ടൻറ്റും വെക്കാൻ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമായിട്ട് വേണം നിയറർ ലോഡിനെയും റിസൾട്ടൻറ്റിനെയും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നിയറർ ലോഡും റിസൾട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം 0.72 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ വേണം, അതായത് 0.72ൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് 0.36, ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം 400ഉം റിസൾട്ടൻറ്റും അപ്പുറം ആയിട്ട് വെക്കാൻ. സോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് സിയുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് 0.36ഉം സിയുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 0.36ഉം സിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് 0.36ഉം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റും നിയറർ ലോഡും ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ വരുന്നത്. ഞാനത് കാണിക്കാം ഒന്നും കൂടെ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ആറോ, അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ആറോ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ചെറിയ ആറോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ വേണം, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആറോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പകുതിയിൽ വേണം സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ചെറിയ ആറോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.36 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ
അത് അതേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അത് 0.36 ആയിരിക്കും. സോ ഇത് ഞാൻ 2 ആരോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ 2 ചെറിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.36 ആണ്. 0.72ന്റെ പകുതിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ആ 2 ചെറിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.72ന്റെ പകുതിയാണ്. Are you all following that? സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഓർത്താൽ മതി. The nearer load and the resultant must be at equal distance from the center of the span. സെൻറ്ററിൽ അതുപോലെ 2 ലോഡും നിയറർ ലോഡും റിസൾട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക. പകുതി എടുത്തിട്ട് ആ പകുതി വാല്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് വേണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സ്പാന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പാന്റെ സെന്റർ അല്ലേ? ടോട്ടൽ സ്പാൻ്റെ സെൻറ്റർ അതാണ് ഞാൻ 11.25 മീറ്റർ എന്ന് കാണിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ആ 11.25 മീറ്റർ ആണ് ആ സി പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത്. ആ സി പോയിന്റിൽ നിന്ന് 0.36 മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിൽ 400 വരും, 0.36 മീറ്റർ റൈറ്റിൽ റിസൾട്ടന്റ് വരും. മനസ്സിലായോ? സി പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സി പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സി പോയിന്റ്. ഈ സി പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ 0.36ൽ 400 വരും, അതേ സി പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റിൽ റിസൾട്ടന്റ് വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനിന്റെ സി പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ 0.36 വരും, അതായത് 400. റൈറ്റിൽ 0.36ൽ റിസൾട്ടന്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 0.36 എവിടെ നിന്ന് വന്നു? 0.72ന്റെ പകുതിയാണ്. എന്നാലേ ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ, സോ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കിട്ടാനുള്ള ലോഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ലോഡ് പൊസിഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാവരും വരച്ചോ? എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഈ ഡയഗ്രം എല്ലാവരും വരച്ചോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത്രയും ലോഡ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വരച്ചു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. One minute. നമ്മളിപ്പം ലോഡ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ ആ റിസൾട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്. കാരണം റിസൾട്ടിനെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, റിസൾട്ടിനെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങണ്ട, ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങാം മതി. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലോഡ് പൊസിഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ലോഡ് പൊസിഷനോടുകൂടി തന്നെ കാണിക്കാം. 1 minute. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ വരച്ചിരിക്കുന്നത്?
റൈറ്റ്. ഈ ചെറിയ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.36 ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്ന ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. റിസൾട്ടിനെ വരയ്ക്കണ്ട. നമുക്ക് ലോഡ് മാത്രം മതി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡ് മാത്രം മതി. സോ ഇത്രയും മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. അതായത് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഓരോന്നുമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളും എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? വലിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? സെന്റർ ഓഫ് സ്പാൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 11.25. റൈറ്റ്. ഇത് 11.25. ഇനി ഈ ചെറിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 0.36. ചെറിയ ആരോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 0.36. ഓക്കെ. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. ലോഡ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക്. ഈ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക്. 11.25ഉം 0.36ഉം സെന്റർ ഓഫ് സ്പാൻ ആണ് ഈ ഡോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനിൽ നിന്ന് 0.36 മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 400നെ കാണിക്കുക. ബാക്കി ലോഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ 2.5 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ കാണിക്കുക. സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 11.25ഉം കൂടെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. 11.25 0.36 കംപ്ലീറ്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻഡിങ് ILD ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ILD ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. സോ ആ ILD ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക. വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ 400 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഇവിടെ നോക്ക്. ഈ മാക്സിമം ഹൈക്ക് അല്ല മാക്സിമം പോയിന്റ് വരുന്നില്ലേ, അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് 120-ലല്ല 160-ലല്ല 400-ല് മാക്സിമം ഹൈക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ, ആ മാക്സിമം പോയിന്റ് വരുന്നത് 400-ന്റെ അണ്ടറിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം. സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനിലല്ല, സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനിലും അല്ല, 260-ലും അല്ല, 240-ലോ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നതിലൊന്നുമല്ല. 400-ൽ മാക്സിമം, അതായത് 400 ആണ് നമുക്ക് നിയറർ ലോഡ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. സോ മാക്സിമം അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വിൽ ഒക്കർ അണ്ടർ ദ നിയറർ ലോഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. സോ ആ നിയറർ ലോഡിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിന്റെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്താ? ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്താ? നമുക്കറിയാലോ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല. വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഓർഡിനേറ്റിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ? ഈ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ can someone of you tell? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ? എന്താ ഈ എന്തായിരുന്നു? anyone of you tell? yes, L minus x by L minus x into x by L. സോ അത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണത്, ആ ഹൈറ്റ്. സോ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 11.25 ആയിരുന്നു. കാരണം അത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാ. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കേസിൽ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ പൊസിഷനാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്? ഈ ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ അതിന് കളർ മാറ്റി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സേ ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ, അതായിരിക്കില്ലേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ? ആർ യു ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്? റെഡ് കളർ ആരോ മാർക്കിൽ കാണിച്ചതായിരിക്കില്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സിന്റെ വാല്യൂ? ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ്? ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ റെഡ് കളർ ആരോ മാർക്കിൽ കാണിച്ചതായിരിക്കില്ലേ? കാരണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്നത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ആ റെഡ് കളർ ആരോ മാർക്കിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഡയഗ്രം നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് റെഡ് കളർ ആരോ മാർക്ക്? ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? എനി വൺ ഓഫ് യു? ഡയഗ്രം നോക്കി തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് 2 ഡയമെൻഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്? 11.25 നിന്ന് 0.36 കുറയ്ക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ 10.89, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് 11.25 minus 0.36 is 10.89 equal to 10.89. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ നമുക്കിനി ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? 10.89 ഇൻറ്റു 22.5 നിങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇൻറ്റു 22.5 minus 10.89 divided by 22. How much is that value? Ordinate the value എത്രയാണ്? ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത്? എത്ര വരുന്നത്? യെസ്, 5.6. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ 5.6 എന്നുള്ളത്? കംസ് അറൗണ്ട് 5.62. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ്, 5.62. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 5.62 മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 5.62 ആണ് ഓർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതിവിടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം, എഴുതിക്കോ. Absolute maximum bending moment is equal to load into ordinate ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ലോഡും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് 400ന്റെ ഓർഡിനേറ്റ് കിട്ടി, 5.62 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ലോഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഓർഡിനേറ്റ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അറിയാം. Okay, so we'll represent all these ordinates. ഇനി നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. സേ A3, നമ്മൾ A1 A2 എന്നൊക്കെ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു. സോ ഇത് A3, അടുത്തത് A3, അടുത്തത് B3, മറ്റേത് നമുക്കറിയാം, അതായത് 5.62 ആണെന്നറിയാം. സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 5.62. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് C3 and the next one as B3. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, A3 B3 C3 D3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
So absolute maximum bending moment is equal to, ഞാൻ ആ ഫോമിൽ എഴുതാം, 120 into A3 plus 120 into ആണ് 120 into A3 plus 160 into B3 plus 400 into 5.62 plus 260 into C3 plus 240 into B3. സോ അത് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വാല്യൂ തരും. ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് A3, B3, C3 ആൻഡ് D3. സോ ഇത് ഈ പാർട്ട് വരെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ വെദർ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടിൽ ദിസ്. ഓക്കെ, A3, B3, C3, D3 അങ്ങനെ 4 ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. B3യുടെ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും? ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ B3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം? നിങ്ങൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം ഡയഗ്രാം നോക്കി പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പറയാൻ പറ്റുമോ ഇക്വേഷൻ? ഞാൻ പറയാം. B3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം അല്ലേ? ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം. സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? 5.62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10.89 അല്ലേ? 5.62 divided by 10.89 is equal to B3 divided by എന്തായിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ്? B3 divided by എന്ത് വരും? B3ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 5.62 divided by 10.89 ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, വലിയ ട്രയാങ്കിൾ. ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ 5.62 divided by 10.89 is equal to B3 divided by ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ടേം വരിക? B3 ഉള്ള ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? B3 divided by എന്താ വരിക? അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 2.5 ആണോ? നോക്കിയേ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് 1 minute. നമുക്ക് B3ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എടുക്കേണ്ട വലിയ ട്രയാങ്കിൾ. സോ 5.62 ഡിവൈഡ് ബൈ 10.89, ഇത് 10.89 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു B3 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ ആണ്. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടം വരെ 10.89 ആണെന്ന് അറിയാം. ഈ രണ്ട് ലോഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2.5 എന്നാണ് അറിയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആരോ ഡിസ്റ്റൻസ്? അത് എത്രയായിരിക്കും? B3ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? See, 5.62 വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10.89 ആണ്. ഇനി 5.62 B3 തമ്മിലുള്ള ആ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? എത്രയാ പറഞ്ഞ? B3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും? എനി വൺ ഓഫ് യു ആ ട്രയാങ്കിൾ ബി, ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ റെഡ് ആരോ മാർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. $12.5 വരുമോ? നമുക്ക് 5.62 വരെയുള്ള ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10.89 അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇത്രയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത്രയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10.89 ആണ്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് 10.89 ആണ്. So 5.62 divided by 10.89 is equal to B3 divided by ഈ ആരോ, ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആരോ. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 10.89 നിന്ന് എത്ര സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? 8.39. അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയ? 10.89
89 നിന്ന് 2.5 കുറയ്ക്കുക അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ അത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതിക്കോ. നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത്. ദറ്റ് ഈസ് 10.89 നിന്ന് 2.5 കുറയ്ക്കുക. സോ മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് 8.39. 8.39 അതാണ് ഈ ചെറിയ ആരോ. ഓക്കെ, B3 വരെയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ A3ക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? A3ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ആരോയും കൂടെ കാണിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആരോ, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 10.89 നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം? 10.89 നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കണം. 2.5 പ്ലസ് 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കുറയ്ക്കണം അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് A3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി C3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം? C3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടേ? ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടേ? അല്ലേ? C3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം. ഈ ഇപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ഡയഗ്രം നോക്ക്. ഇത് സെന്റർ ഓഫ് സ്പാൻ ആണ് അല്ലേ? ഇത് സെന്റർ ഓഫ് സ്പാൻ ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് സ്പാനും ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയില്ലേ അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 11.25 പ്ലസ് 0.36 ആയിട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? 11.25 പ്ലസ് 0.36 ആയിരിക്കും. Clear to all of you? It is 11.61. Right? അല്ലേ? 11.6. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുക. C3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5.62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11.69 is equal to, നമുക്ക് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് വേണ്ടത്. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം C3 വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസാണ് വേണ്ടത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 11.61 നിന്ന് 2.5 കുറച്ചാൽ പോരെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ്, ഐ വിൽ അഗൈൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 11.61 minus 2.5 will give you the base length for calculating C3. Now for calculating D3, what will be the base length? For calculating D3, what will be the base length? 11.61 how much should be subtracted? D3 calculate ചെയ്യാൻ base length എത്രയായിരിക്കും? 11.61 minus how much? How much? C3 ക്ക് 11.61 minus 2.5 ആയിരുന്നു. അപ്പം D3 ക്ക് 11.61 minus 5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് A3, B3, C3, D3 ഓർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് കാണിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം 11.25 സെൻറ്റർ കാണിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, 0.36, അത് കാണിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ നിന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അഡീഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഫോമിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ. ആർ യു ഫോളോയിങ്? ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്.
ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയണേ. ഓക്കെ, എന്നാ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. I'll give you the values. You can check with the calculation. Draw the diagram. Completed? Diagram complete ചെയ്തോ? Okay. I hope all of you have completed the diagram. വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ I will move on to the next slide. Yes, ma'am. Okay. So we'll move on to the next slide. So ഇതായിരുന്നു ആ ഡയഗ്രാം. അതായത് ആ കിട്ടുന്ന A3, B3, C3, D3 വാല്യൂസ്. അത് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 120 × 0.34 പ്ലസ് 160 × 4.33. അതായത് A3, B3, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ C3 ആൻഡ് 240 വരുന്നതാണ് D3. സോ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ ടേം മാത്രം എഴുതാം, നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Absolute maximum bending moment is equal to ആദ്യത്തെ ലോഡ് എത്രയായിരുന്നു? That was 120 into A3 plus മറ്റേത് 160 into B3 plus 400 into the value was 5.62 plus next was 260 into C3 plus 240 into D3. Okay, so this gives you the absolute maximum bending moment. So the answer will come around, I'll give you the answer, note down, 5220.2 kilonewton meter. Note down the answer. നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Check whether you are getting this value. A3, B3, C3, D3 യുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, I'll give you that also. A3 എന്ന് പറയുന്നത് it is around 3.04. B3 എന്ന് പറയുന്നത് that is 4.33. C3 എന്ന് പറയുന്നത് 4.41 and D3 is 3.2. Okay. Okay, so all of you please note down. Okay, so this is going to be the final answer. Check the calculation. എല്ലാവർക്കും ഈ ആൻസർ ആണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് നോട്ട്സ്. നാളെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സെയിം സിമിലർ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടുമോറോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് അവർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ്
and one more practice problem so that wheel of loads in the concept നമുക്ക് നാളത്തെ ഫസ്റ്റ് അവർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ we have only UDL. UDL is ഇത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ല. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കേസ് മാത്രമേ ഇത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഉള്ളൂ. UDL ലോങ്ങർ ദാൻ സ്പാൻ ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ദാൻ സ്പാൻ typical problems ഉള്ളൂ. It will not take much time. Okay, so I hope all of you have completed this. After you complete, please let me know. Yes, ma'am. Okay, so class തീരാറായപ്പം only 13 students are there attending. I don't know what ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിവേസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് മുഹസിൻ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചതാ. ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മുഹസിൻ, അത് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചതാ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ ടുമോറോ ഫസ്റ്റ് അവർ പ്ലീസ് കം ടു ദ ക്ലാസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. കാരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ വിചാരിച്ച ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ നോട്ട്സ്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ലീവ് നൗ. ഓക്കെ Thank you, Miss. ഓക്കെ.